Hi friends, welcome to the lecture of linear algebra. In our first lecture, we have completed system of linear equations, rank of matrices and vector spaces over fields. These three topics we have covered. Now today we will try to finish these remaining topics. So last time we have proved the theorem which is having these 6 statements, and these 6 statements we have proved for a vector space. Now in the next topic we will see vector subspace. Let us first check the definition of vector subspace. What is vector subspace? Suppose we have given a vector space V, then a subset W of V is vector subspace of V if itself W itself is a vector space. But with these two binary operations plus and dot, which is defined in V, let us see the definition, formal definition. A non-empty subset W of a vector space V is said to be a vector subspace, or simply we say a subspace of V if W itself is a vector space. Under the operations plus and dot induced in V. એટલે આનો meaning શું કે પ્લસ અને ડોટ જે ઓપરેશન્સ આપેલા છે આપણને વેક્ટર એડિશનના અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન, એ બંનેની ડેફિનેશન જે V માં આપેલી છે એ જ ડેફિનેશન સાથે W જો વેક્ટર સ્પેસ થાય તો W ને V નો વેક્ટર સબસ્પેસ કહેવાય. W શું છે તો કે V નો સબસેટ છે અને નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ. તો વેક્ટર સબસ્પેસમાં બીજું કઈ નથી, એ પોતે વેક્ટર સ્પેસ થવો જોઈએ, પણ વિથ ધી સેમ ડેફિનેશન ઓફ પ્લસ એન્ડ ડોટ. હવે વેક્ટર સ્પેસની ડેફિનેશન આપણે જોયેલી છે કે એમાં આ 8 પ્રોપર્ટીઝ પ્રૂવ કરવી પડે છે. તો ફરીથી તમારા 8 પ્રોપર્ટી પાછી ચેક કરવી પડે. તો ઓલ્ટરનેટિવલી these 3 conditions are there. if these 3 conditions are satisfied in W, then automatically it will satisfy all the 8 conditions of vector space. So to check whether it is a vector subspace or not, we need to check these 3 conditions only. Therefore this is the alternative definition of vector subspace. So alternatively, a non-empty subset W of a vector space V is said to be a vector subspace of V if these 3 conditions are satisfied. Which are the conditions? Theta belongs to W. Theta એટલે additive identity of V. Second condition, W1 plus W2 belongs to
W for every W1 W2 belongs to W. એટલે કે બે મેમ્બર હોય W ના તે બંનેનો એડિશન પણ એમાં જ હોય. અને થર્ડ કન્ડિશન, જો એક W માં એક વેક્ટર સ્મોલ w હોય અને એક સ્કેલર આલ્ફા હોય તો આલ્ફા ઇન્ટુ W અગેન બિલોંગ્સ ટુ W. તો આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એટલે એને વેક્ટર સબસ્પેસ કહેશું આપણે. તો વેક્ટર સબસ્પેસ થવા માટે આ ત્રણ કન્ડિશન ચેક કરવી જોઈએ. હવે આપણે ઉપર જે ડેફિનેશન જોઈએ એમાં એનો V નો એક સબસેટ હોવો જોઈએ વેક્ટર સબસ્પેસ માટે, નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ. બીજા નંબરે એ પોતે વેક્ટર સ્પેસ હોવો જોઈએ. તો V જો વેક્ટર સ્પેસ હોય તો V ને V નો સબસેટ કહી શકાય. ઉપરાંત એ નોન એમ્પ્ટી પણ હોય અને એ વેક્ટર સ્પેસ તો છે જ. તો V ઇઝ ઓલવેઝ એ સબસ્પેસ ઓફ V. એ રીતે એક બીજો લઈએ આપણે, કન્સિસ્ટિંગ ઓફ ધી ઝીરો વેક્ટર ઓનલી ઓફ V. ઝીરો વેક્ટર એટલે થીટા. તો એ આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે, કારણ કે ઝીરો વેક્ટર હોવો જોઈએ એવું આપણે અહીંયા કહીએ છીએ. ફર્સ્ટ કન્ડિશનમાં એ આવી ગયો. બે મેમ્બર માટે એનો એડિશન પણ હોવો જોઈએ. આમાં તો એક જ મેમ્બર થીટા છે તો પછી કઈ પ્રશ્ન જ નથી. આલ્ફા W પણ એમાં હોવો જોઈએ. તો થીટા છે તો આલ્ફા થીટા લ્યો તો આલ્ફા થીટા ઇક્વલ ટુ થીટા અગેન બિલોંગ્સ ટુ W. તો એ ત્રણેય કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે. એટલા માટે ખાલી એક ઝીરો વેક્ટરનો એક સેટ લ્યો તો પણ એ વેક્ટર સબસ્પેસ થાય અને V પોતે પણ એક વેક્ટર સબસ્પેસ થાય. તો આ બે તો ઓલવેઝ વેક્ટર સબસ્પેસ થાય જ V ના. એટલા માટે they are called trivial subspaces of V. So for a vector space V, subspace V itself and a subspace consisting of the zero vector of V are called trivial subspaces of V. Now again, if these three conditions are satisfied, then it is called a subspace. But if these three conditions are satisfied, then this one single condition also satisfied. So to check whether it is a subspace or not, you can check either these three conditions or this only single condition. So for that we will prove a theorem. Let V be a vector space over a field F. A non-empty subset W of V is a subspace of V if and only if for alpha beta belongs to F, it's like a scalars, and W1 W2 belongs to W, we have alpha W1 plus beta W2 belongs to W. જો આ એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો આ ત્રણેય થાય અને આ ત્રણેય થાય તો આ એક થાય. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ. એટલે હવે આ ત્રણની જગ્યાએ ઓપ્શનલી તમે આ એક કન્ડિશનનો પણ યુઝ કરી શકાય. પણ ક્યારે કે આ થિયરમ જો આપણે પ્રૂવ કરીએ તો એ પ્રૂવ કરીએ આપણે. તો લેટ W ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ V. આ એઝ્યુમ કર્યું આપણે W ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ V અને આપણે પ્રૂવ કરશું કે આ એક જ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. આ એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. So let W is a subspace of V. Then by above definition, these three conditions are satisfied. Theta belongs to W, W1 plus W2 belongs to W, alpha W belongs to W. કારણ કે સબસ્પેસ તો આપી જ દીધેલો છે એટલે આ ઉપર ડેફિનેશન આપી એ મુજબ આ ત્રણ કન્ડિશન તો સેટિસ્ફાય થાય. હવે જોવાનું છે કે આ ત્રણ થાય તો આ થાય છે એક. તો હવે આપણે પેલી એક કન્ડિશન પ્રૂવ કરવી હોય તો આલ્ફા બીટા બે સ્કેલર લેવા પડશે, W1 W2 belongs to W લેવા પડશે. So for alpha beta belongs to F and W1 W2 belongs to W by 3, આ થર્ડ કન્ડિશન મુજબ એક વેક્ટર અને એક સ્કેલર તો એનો પ્રોડક્ટ પણ એમાં જ હોય.
તો alpha W1 belongs to W and beta W2 belongs to W. હવે સેકન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે બે વેક્ટર હોય તો એનો એડિશન પણ એમાં જ હોય. તો આ બે વેક્ટર એનો મેમ્બર છે alpha W1 અને beta W2. તે બેનો એનો એડિશન પણ W માં જ હોવો જોઈએ. And by 2 we have alpha W1 plus beta W2 belongs to W. તો થઈ ગયું, પેલા ત્રણ સેટિસ્ફાય થાય છે તો આ પણ થાય છે. હવે પ્રૂવ કરશું આપણે આ એક સેટિસ્ફાય થાય તો ઉપરની ત્રણેય થાય. Conversely, assume that alpha W1 plus beta W2 belongs to W for alpha beta belongs to F and W1 W2 belongs to W. આ સેટિસ્ફાય થાય છે માની લઈએ છીએ. તો હવે ઓલી ત્રણ કેવી રીતે થાય એ જોવાનું છે. તો આ જે સેટિસ્ફાય થાય છે એમાં આલ્ફા બીટા તો કોઈ પણ સ્કેલર હોઈ શકે. કોઈ પણ સ્કેલર હોય તો 0 લઈ શકાય. તો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 0, બીટા ઇક્વલ ટુ 0, we get 0 into W1 plus 0 into W2 belongs to W. 0 into W1 એટલે theta plus 0 into W2 એટલે theta, theta plus theta એટલે theta, that is theta belongs to W. હવે આ કન્ડિશનમાં આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 1 લો અને બીટા ઇક્વલ ટુ 1 લો તો take alpha equal to 1, beta equal to 1, we get 1 into W1 plus 1 into W2 belongs to W. That is 1 into W1 એટલે W1 અને આ W2. તો સેકન્ડ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ. હવે આ જ કન્ડિશનમાં તમે બીટા ઇક્વલ ટુ 0 લ્યો તો we get alpha into W1 plus 0 into W2 belongs to W. That is alpha W1 plus 0 into એટલે theta અને theta કોઈ પણ માં એડ કરો એટલે alpha W1 ખાલી. તો આ થર્ડ કન્ડિશન આવી ગયા. W ની જગ્યાએ આપણે W1 લીધા છે. તો ત્રણે ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. thus W is a vector subspace of V. તો હવે આ ત્રણ કે આ એક બંને ઇક્વિવેલન્ટ છે એટલે ત્રણ નો પ્રૂવ કરવું હોય તો આ એક કરો. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ભાઈ વેક્ટર સબસ્પેસ છે કે નહીં, ચેક કેમ કરી શકાય. સો ધેટ એ સેટ S equal to collection of triplet એટલે કે 3 tuple x y z belongs to R3 if અથવા such that 3x minus 5y equal to 4z is a vector subspace of R3. આનો મિનિંગ શું થાય છે કે એવી ટપલ XYZ belongs to R3 માંથી લેવાની કે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે તો એ આનો મેમ્બર થાય S નો. તો S નો મેમ્બર થવા માટે આ કન્ડિશન છે. તો હવે S ને વેક્ટર સબસ્પેસ પ્રૂવ કરવો હોય તો આપણે શું કરવું પડે? પેલી કન્ડિશન જે આપણે ઇક્વિવેલન્ટ કન્ડિશન હતી એ પ્રૂવ કરવી પડે. એ પ્રૂવ કરવા માટે બે સ્કેલર લેવા પડે અને બે વેક્ટર લેવા પડે. તો પહેલા બે વેક્ટર લઈએ. let W1 equal to x1 y1 z1 belongs to S, W2 equal to x2 y2 z2 belongs to S. અને બે સ્કેલર લઈએ alpha beta belongs to R. તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું રહેશે to show that alpha W1 plus beta W2 belongs to S. Now W1 belongs to S. That means it satisfies this condition. What is this condition? 3 into first component of vector minus 5 into second component equal to 4 into third component. So W1 belongs to S, so it satisfies this condition. 3 into first component of W1, that is x1, 3x1 minus 5y1 equal to 4z1. Similarly, W2 belongs to S, so it satisfies 3x2 minus 5y2 equal to 4z2. Now we want to show that alpha W1 plus beta W2 belongs to S. So first of all, let us see what is alpha W1 plus beta W2. So alpha W1 plus beta W2 equal to alpha into W1, that means alpha x1,
alpha y1 alpha z1 plus beta into this, beta x2 beta y2 beta z2. Now add these two, so alpha x1 plus beta x2 alpha y1 plus beta y2 alpha z1 plus beta z2. જો હવે આપણે આલ્ફા થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો કેમ ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કર્યું? તો કે સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન અને એડિશનની ડેફિનેશન આમાં આપણને આપી નથી તો કઈ લેવાની? સ્ટાન્ડર્ડ ડેફિનેશન. જ્યારે આપી હોય ત્યારે લેવાની, જે આપી હોય તે. ન આપી હોય તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેફિનેશન લઈ લેવાની. તો આપણે આ સ્ટાન્ડર્ડ ડેફિનેશન લીધી છે. એટલે આલ્ફા થી આને મલ્ટીપ્લાય કરવું મતલબ ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કરવું. એ રીતે આ પ્લસ આ કરવું હોય તો પહેલો પ્લસ પહેલું, બીજા પ્લસ બીજું, ત્રીજા પ્લસ ત્રીજું, એ રીતે આપણે કર્યું છે અહીંયા. તો હવે આલ્ફા w1 પ્લસ બીટા w2 જે છે એ આમાં બિલોંગ કરે છે એવું પ્રૂવ કરવા માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડે. જો કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો એ આમાં S માં બિલોંગ કરતો હોય. કન્ડિશન જો ચેક કરવા માટે 3 ઇન્ટુ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ લેવા પડશે. તો 3 ઇન્ટુ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ એટલે આખો -5 ઇન્ટુ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ એટલે આ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ. આ આવી જવો પડે 4 ઇન્ટુ થર્ડ કમ્પોનન્ટ. તો પેલા જોઈએ આપણે આના ઇક્વલ ટુ શું થાય. ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ 3x1, અહીંયા પણ આલ્ફા ઇન્ટુ છે સિમ્પ્લિફાય કરવું જોઈએ તમારે. તો આલ્ફા ઇન્ટુ 5y1 પ્લસ હવે બીટા ઇન્ટુ અહીંથી 3x2 ને અહીંથી -5y2. Now 3x1 minus 5y1 is nothing but 4z1. So 4z1 plus beta into this is 3x2 minus 5y2 is nothing but 4z2. So replace 4z2 here. So this is equal to 4 into alpha z1 plus beta z2. Alpha z1 plus beta z2 is nothing but third component. So 4 into third component. આવું આવી ગયું જે લાવવાનું હતું અહીંયા. So condition is satisfied, therefore this member alpha w1 plus beta w2 is a member of S. It shows that alpha w1 plus beta w2 belongs to S. Hence S is a subspace of R3. લઈ લેજો નીચેથી, હું આમ પર લઈ લઉં છું. Now let us see the next theorem. Intersection of two vector subspaces is again a vector subspace. What does it mean? કે બે વેક્ટર સબસ્પેસ કોઈ વેક્ટર સ્પેસ ના આપેલા હોય તો એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ સબસ્પેસ થાય. Let V be a vector space. વેક્ટર સ્પેસ તો લેવો જ પડશે તો જ તમને એના સબસ્પેસ મળે. And S1 and S2 be two vector subspace of V. બે લેવાના છે. હવે એનો ઇન્ટરસેક્શન પણ વેક્ટર સબસ્પેસ થાય એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો we shall show that S1 intersection S2 is a vector subspace of V. Let હવે પેલા આપણે કન્ડિશન માટે બે સ્કેલર અને બે વેક્ટરની જરૂર પડે. આને વેક્ટર સ્પેસ પ્રૂવ કરવો હોય, વેક્ટર સબસ્પેસ S1 intersection S2 ને, તો આમ એક બે સ્કેલર લેવાના અને આના બે વેક્ટર લેવાના. તો let alpha beta be two scalars and w1 w2 belongs to S1 intersection S2. જેને વેક્ટર સબસ્પેસ પ્રૂવ કરવો હોય તેના વેક્ટર્સ લેવા પડે. Then but w1 w2 belongs to S1 intersection S2 નો મીનિંગ શું થાય? S1 નો પણ મેમ્બર છે અને S2 ના પણ મેમ્બર છે. So w1 w2 belongs to S1 and w1 w2 belongs to S2. Since S1 is a vector subspace, already given that it is a vector subspace, so it satisfies the condition. We have alpha w1 plus beta w2 belongs to S1.
Again, S2 is again a vector subspace, so it also satisfies the condition. Alpha W1 plus beta W2 belongs to S2. Now, alpha W1 plus beta W2 is a member of S1 as well as member of S2. So, it is a member of S1 intersection S2. So, we get જે પ્રૂવ કરવાનું હતું આ વેક્ટર સબસ્પેસ ની કન્ડિશન છે તો S1 intersection S2 is a vector subspace of V. તો હવે થોડો આગળના ટોપિક્સ જોઈએ આપણે. આપણે સબસ્પેસ ની ડેફિનેશન માં જે આપણે લઈએ છીએ સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન થી એક વેક્ટર ને આલ્ફા થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, બીજા વેક્ટર ને બીટા થી, બીજા સ્કેલર થી, પછી એમનો એડિશન લઈએ. તો આ વસ્તુ જે કરીએ છીએ એને કહેશું આપણે લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ W1 and W2. તો જેટલા વેક્ટર આપ્યા હોય એના લિનિયર કોમ્બિનેશન ક્યારે કહેવાય તો કે પહેલા એક વેક્ટર મલ્ટીપ્લાય બાય કંઈક સ્કેલર પ્લસ બીજો વેક્ટર મલ્ટીપ્લાય બાય કંઈક સ્કેલર પ્લસ ત્રીજો વેક્ટર. જેટલા વેક્ટર આપ્યા હોય એને સ્કેલર થી મલ્ટીપ્લાય કરીને એડ કરો તો એને આપણે કહેશું લિનિયર કોમ્બિનેશન. Let V be a vector space and V1, V2 up to Vk. Suppose there are k members, k vectors in V. Then a linear combination of V1, V2 up to Vk is a vector of the form summation alpha I Vi. I runs from 1 to k, where alpha i's are scalars. બીજી રીતે એને લખીએ તો alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha k Vk. Alpha 1, alpha 2 up to alpha k are scalars. So vector and W1 કહીએ તો this is a linear combination of V1, V2 up to Vk. So vector W1 is a linear combination of V1, V2 up to Vk if there exist scalars alpha 1, alpha 2, alpha k such that W1 equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 up to alpha k Vk. તો linear combination બહુ સહેલું છે. શું છે કંઈ બહુ એમાં વિચારવાની જરૂર નથી. જેટલા વેક્ટર્સ આપ્યા હોય એ બધા વેક્ટર્સને કોઈ ના કોઈ સ્કેલરથી મલ્ટીપ્લાય કરી દરેકનો એડિશન લઈએ તો એક નવો વેક્ટર જે મળે એને આપણે કહેશું linear combination of that vectors. ગમે એટલા વેક્ટર આપ્યા હોય એમાં એને સ્કેલર થી મલ્ટીપ્લાય કરી એડ કરીને એક નવો વેક્ટર જે મળે એને કહેશું આપણે એનો linear combination. આના પરથી આપણે એક linearly independent ને linearly dependent vectors ની ડેફિનેશન આપશું અથવા set of vectors. Let V be a vector space and S equal to V1, V2 up to Vk be a subset of V. એટલે V ના જ એક members અમુક members લઈને આપણે S બનાવ્યો છે. તો this set S, we say that S is linearly dependent if dependent ક્યારે કહેશું if there exist scalars alpha I, not all alpha I are 0 such that summation alpha I Vi equal to theta. એટલે કે એનો linear combination equal to theta થાય પણ બધા સ્કેલર જે છે એ 0 ન હોવા જોઈએ. linear combination theta થાય છતાંય તે સ્કેલર્સ બધા જ 0 ન હોવા જોઈએ. એકાદ તો નોન 0 હોવો જ જોઈએ. Not all alpha i's are 0. એટલે બધા 0 ન થવા જોઈએ. અમુક થાય તો વાંધો નહીં પણ એક તો કમસે કમ નોન 0 હોવો જ જોઈએ અને linear combination theta થાય તો એને સેટને linearly dependent કહેવાય. linearly independent ક્યારે કહેવાય કે ડિપેન્ડન્ટ ન હોય તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કહેવાય. બીજા નંબરે ડિપેન્ડન્ટ ક્યારે ન હોય તો કે આવો linear combination theta થાય તો બધા આલ્ફા જે છે સ્કેલર્સ જે છે એ બધા 0 થાય.
એક પણ નોન ઝીરો ન થાય, બધા જ ઝીરો થાય તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ if linear combination equal to theta, then alpha equal to 0 for all I. તો ડિપેન્ડન્ટ છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ ચેક કરવા માટે શું કરવાનું થયું? આ ડેફિનેશન પરથી આપણે વિચારીએ તો કે લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇક્વલ ટુ થીટા થી સ્ટાર્ટ કરો અને આલ્ફા એ ફાઇન્ડ કરો બધા. તો બધા આલ્ફા 0 મળે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એકાદો આલ્ફા નોન ઝીરો મળે તો ડિપેન્ડન્ટ. આટલું જ નક્કી કરવાનું, વિચારવાનું છે. તો determine whether the set S equal to 1 0 2 0 0 1 in R2 is linearly dependent or independent. R2 ના મેમ્બર કેમ છે? તો કે દરેક વેક્ટર બબ્બે નો ટપલ છે, બે બે ની, એટલે R2 ના મેમ્બર છે. હવે આ વેક્ટર્સ ને લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કે ડિપેન્ડન્ટ ચેક કરવું હોય તો આનો લિનિયર કોમ્બિનેશન લેવાનો અને ઇક્વલ ટુ થીટા કહેવાનું. થીટા એટલે 0 0. અને પછી જોવાનું કે પેલા સ્કેલર્સ જે લીધા હોય એ સ્કેલર્સ 0 આવે છે કે નહીં બધા. જો બધા 0 આવે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એકાદો નોન ઝીરો આવે તો ડિપેન્ડન્ટ. સિન્સ તો આ આપણે ગોતીએ, આપણે આ ત્રણેયનો લિનિયર કોમ્બિનેશન લઈને 0 0 કરીએ આપણે, તો જોવો જોઈએ આવું થશે. આ પહેલામાં 0 0 લાવવું હોય તો આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને -1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો અહીંયા 0 આવે. અને સેકન્ડમાં 0 લાવવું હોય તો આ બે તો 0 છે જ, એટલે આને 0 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. તો જો 2 into 1, 0 plus -1 into 2, 0 plus 0 into 0, 1 આમ લેવાથી 0 0 આવી જાય છે. તો એનો મતલબ આ α1, આ α2, આ α3 બધા 0 મળ્યા નહીં, આ બે નોન ઝીરો મળ્યા, 2 અને -1, એક 0 મળ્યા. So we get scalars α1, α2, α3, not all are 0 such that α1 into this equal to 0 0. तो नॉन जीरो मળી ગયા मतलब linearly dependent, hence the given set is linearly dependent set. બીજો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. Let S equal to V1, V2 be a subset of a vector space V. V vector space છે આ એનો subset. If S is linearly independent, then show that the set S prime equal to V1 plus V2, V1 minus V2. હવે આ એક વેક્ટર V1 plus V2 છે, બીજો વેક્ટર છે V1 minus V2. Is also linearly independent. આપી દીધું છે V1 V2 વાળું જે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, S પ્રાઇમ જે છે એને આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રૂવ કરવાનું છે. તો જેને પ્રૂવ કરવાનું છે એનો લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇક્વલ ટુ થીટા થી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. તો ટુ શો S prime is linearly independent set, let us first assume that alpha into first vector V1 plus V2 plus beta into second vector V1 minus V2 equal to theta. હવે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવા માટે આલ્ફા બીટા બંને 0 થવું પડે. So our aim is to show that alpha equal to 0, beta equal to 0. તો આજે આપણે એઝ્યુમ કર્યું એને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આલ્ફા ઇન્ટુ V1 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ V1. સો આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ V1. By our assumption we have alpha plus beta into V1. અને આલ્ફા V2 માઇનસ બીટા V2 ઉપરથી આલ્ફા માઇનસ બીટા ઇન્ટુ V2. આલ્ફા માઇનસ બીટા ઇન્ટુ V2 ઇક્વલ ટુ થીટા.
તો હવે આ v1 અને v2 નો લિનિયર કોમ્બિનેશન થયો ઇક્વલ ટુ થીટા થયું. તો v1 અને v2 તો આપણને આપેલા છે કે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. Given that s equal to v1 v2 is independent, linearly independent. એ આપેલું છે મતલબ આ સ્કેલર્સ 0 થવા જોઈએ. But s is linearly independent set, so the two coefficients alpha plus beta and alpha minus beta must be 0. That is alpha plus beta equal to 0 and alpha minus beta equal to 0, which gives આ બેને સોલ્વ કરો તમે તો શું થાય? alpha equal to 0 and beta equal to 0. Hence s prime is linearly independent. બે 0 આવી ગયા એટલે s prime linearly independent. તો આપણે લિનિયર કોમ્બિનેશન્સ નો કોન્સેપ્ટ જોયો, લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ડિપેન્ડન્ટ નો કોન્સેપ્ટ જોયો. હવે આ જે લિનિયર કોમ્બિનેશન છે, આવા લિનિયર કોમ્બિનેશન તો ઘણા બધા મળી શકે ને, આલ્ફા બીટા બધું બદલાય એટલે કોમ્બિનેશન બીજું મળે, નવું મળે. માત્ર એક v1 સપોઝ તમારે આનું લિનિયર કોમ્બિનેશન લેવું છે, આટલાનું v1 v2 અપ ટુ vk, તો આ રીતે લેવાનું છે આલ્ફા 1 v1 પ્લસ આલ્ફા 2. હવે આલ્ફા 2 આલ્ફા 3 આલ્ફા કે બધા 0 લઈ લો, એક આલ્ફા 1 0 ન લ્યો તો શું થાય? આલ્ફા 1 v1, તો એ પણ લિનિયર કોમ્બિનેશન થઈ ગયું. એ આ બધાનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થઈ ગયું. આલ્ફા 1 ઇક્વલ ટુ 1 લ્યો તો ખાલી v1, તો ખાલી v1 છે એ પણ આ બધાનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. ખાલી v2 છે એ પણ આ બધાનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. એટલે સિંગલ વેક્ટર પણ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આવે છે, અને આવી રીતે અમુક વેક્ટર આવે આમાંથી ને બાકીના વેક્ટર ન આવે તો પણ લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય. ખાલી બધાનો એડિશન કરો તો પણ લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય, કારણ કે ત્યાં બધા આલ્ફા ને 1 ગણ્યા કહેવાય. એકાદું માઇનસ લ્યો, બાકી બધા પ્લસ લ્યો તો એ લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય. તો આવા લિનિયર કોમ્બિનેશન તો અનેક મળે. તો આવા જેટલા લિનિયર કોમ્બિનેશન પોસિબલ હોય એ બધાનો કલેક્શન તમે લ્યો, તો એ કલેક્શન ને આપણે આવા નોટેશન થી બતાવશું, સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં s, અને એને કહેશું આપણે સ્પાન ઓફ s. તો what is span? Collection of all linear combination of members of s. તો એની ડેફિનેશન જોઈએ. Let V be a vector space and S be any subset of V. The collection of all finite linear combination. Linear combination લેવાના પણ finite લેવાના. Finite linear combinations of elements of S is called span of S. S માં number of members જો infinite હોય તો પણ આપણે અમારી finite members લઈને એનો linear combination લેવાના, ઇન્ફાઇનાઇટ નહીં લેવાનો. તો એવા કલેક્શન ને આપણે કહેશું સ્પાન ઓફ એસ. So span of S equal to collection of linear combinations alpha I vi, finite linear combinations where k belongs to n એટલે finite થાય, vi belongs to s એટલે s ના મેમ્બર્સ લેવાના છે, અને alpha i છે સ્કેલર છે, alpha i belongs to r. So this is called span of s. તો span of s નું એક થિયરમ જોઈએ. Let V be a vector space and S be any non-empty subset of V, then span of S is the smallest vector subspace of V containing S. Span of S શું છે? વેક્ટર સબસ્પેસ ઓફ V છે, containing S છે, એટલે S છે આખો આમાં આવી જાય છે. શેમાં?
સ્પાન ઓફ એસ માં, અને એવો એ સ્મોલેસ્ટ છે, એનાથી નાનો આવો બીજો કોઈ મળે નહીં. તો આપણે આમાં પ્રૂવ ઘણું કરવું પડશે. તો સ્પાન ઓફ એસ છે એ સબસ્પેસ છે એવું પ્રૂવ કરવું પડે. સ્પાન ઓફ એસ ને કન્ટેન કરે છે એવું પ્રૂવ કરવું પડે. ને સ્પાન ઓફ એસ થી એવો કોઈ બીજો મોટો વેક્ટર સબસ્પેસ નથી, એ નાના સોરી એનાથી બીજો કોઈ નાનો સબ નથી કે જે એસ ને કન્ટેન કરતો હોય, સબસ્પેસ હોય એવું કોઈ નથી. તો ત્રણ મેટર આપણે ત્રણ બાબત પ્રૂવ કરવાની થાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ પ્રૂવ ધેટ ઇટ ઇઝ a subspace of V. We know that span of S is the collection of all finite linear combinations of elements of S. Therefore, summation of S equal to collection of summation alpha Vi. I runs from 1 to K, K belongs to N, alpha I belongs to R, Vi belongs to S. તો આના કોઈ પણ મેમ્બર હશે સ્પાન ઓફ એસ નો, એ આ ટાઈપ નો હશે. જે આલ્ફા સ્કેલર લેવા પડશે, વીઆઈ છે એસ ના મેમ્બર લેવા પડશે. તો બે મેમ્બર લઈએ આપણે, એને સબસ્પેસ પ્રૂવ કરવા માટે એના બે મેમ્બર લેવા પડે, બે સ્કેલર લેવા પડે. તો let S1 S2 belongs to span of S. Then S1 S2 belongs to એટલે S1 છે એ પણ આવો આ ટાઈપ નો હશે, લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. S2 પણ આવો લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. બધા માટે આ સ્કેલર અલગ અલગ હશે, વેક્ટર્સ પણ અલગ અલગ હશે. એટલે then there exists alpha I belongs to R, Vi belongs to S, I runs from 1 to up to M, such that S1 equal to summation I equal to 1 to M alpha I Vi, એટલે કે linear combination. And there exists હવે નવા સ્કેલર લેવા પડશે S2 માટે, beta j belongs to R. નવા વેક્ટર લેવા પડશે S2 માટે, Vj prime belongs to S. એની સંખ્યા પણ અલગ લેવી પડશે, j equal to 1 2 3 up to n, such that S2 equal to summation beta j Vj prime. તો S1 આવું થયું, S2 આવું થયું. આ પણ એક ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન છે, આ પણ ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. તો હવે આપણે S1 અને S2 નો એડિશન જે છે એ પણ આમાં છે કે નહીં એ જોવાનું, અને સ્કેલર થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો પણ એમાં આવે એવું જોવાનું. બે કન્ડિશન જે છે એ જોઈએ. થીટા તો એમાં બિલોંગ કરે જ છે, કારણ કે બધા આલ્ફા 0 લઈ લો તમે તો થીટા આવી જશે. એ પણ લખવું પડે, આમાં લખ્યું નથી. એક કન્ડિશન એ લઈ લેવી પડે, થીટા બિલોંગ્સ ટુ એસ, સ્પાન ઓફ એસ માટે. If you take all alpha are 0, then this linear combination is 0 vector theta. That means theta belongs to span of S. और બીજી કન્ડિશન જે છે S1 plus S2. તો S1 plus S2 લઈએ તો આનો આ S1 એટલે આ alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 up to alpha m Vm plus S2 એટલે beta 1 V1 prime, beta 2 V2 prime up to beta n Vn prime. તો આ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ હતા, આ પણ ફાઇનાઇટ સમેશન છે, ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. તો બે ફાઇનાઇટ નો સમ ટોટલ એટલે ફાઇનાઇટ જ થાય, which is again a finite linear combination of elements of S, and therefore S1 plus S2 belongs to S. સ્પાન ઓફ S નું તો એક જ કન્ડિશન છે કે એ ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન હોવો જોઈએ S ના મેમ્બરનો. તો આ બધા S ના મેમ્બર જે V1 V2 up to Vm, V1 prime V2 prime up to Vn prime, એનો લિનિયર કોમ્બિનેશન છે, ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. એટલે therefore S1 plus S2 belongs to span of S. થર્ડ કન્ડિશન આલ્ફા ઇન્ટુ એક વેક્ટર, એ પણ એમાં ને એમાં હોવો જોઈએ. આલ્ફા S1 એક વેક્ટર આપણે S1 લઈએ તો આલ્ફા S1 ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ S1 એટલે
આલ્ફા થી દરેક વડે મલ્ટીપ્લાય થશે તો આલ્ફા આલ્ફા 1 v1 પ્લસ આલ્ફા આલ્ફા 2. તો આલ્ફા આલ્ફા 1 આલ્ફા આલ્ફા 2 આલ્ફા આલ્ફા એમ શું છે? એ બધા સ્કેલર જ છે. એટલે આ પાછો ફાઇનાઇટ લિનિયર કોમ્બિનેશન થઈ ગયો, which is a finite linear combination of elements of S, and therefore alpha S1 belongs to span of S. Thus we have proved that these two conditions we have proved. थीटा ની में एक रही गई છે, मैं तुमने बात करी એ જાતે તમે એડ કરી શકો. તો ત્રણેય કન્ડિશન પરથી કહી શકાય કે span of S is a subspace of V. તો એક કામ થયું આપણું, સબસ્પેસ પ્રૂવ કરવાનું કામ થયું. હવે S ને કન્ટેન કરે છે એ બતાવવા માટે we will prove that S is subset of span of S. એટલે કે S ના દરેક મેમ્બર સ્પાન ઓફ S ના મેમ્બર છે. તો S નો કોઈ પણ એક મેમ્બર લેવાનો અને પ્રૂવ કરવાનું કે સ્પાન ઓફ S નો મેમ્બર છે. Let small s belongs to S. Now S is nothing but this is equal to 1 dot S. કારણ કે 1 belongs to R. તો આ ત્યાં લિનિયર કોમ્બિનેશન મેં અગાઉ સમજાવ્યું તો એક વેક્ટર લઈને એકનો એક ઈ વેક્ટર લ્યો તો પણ એ લિનિયર કોમ્બિનેશન થઈ જાય. So S is a linear combination of elements of S and hence small s belongs to span of S. તો S ના દરેક મેમ્બર સ્પાન ઓફ S ના મેમ્બર છે. Therefore S is subset of span of S. Thus span of S is a subspace of V containing S. આટલું બતાવ્યું આપણે. બે બાબત પ્રૂવ થઈ. હવે થર્ડ વસ્તુ પ્રૂવ કરવાની જે છે કે આ જે સ્પાન ઓફ S છે જે S ને પણ કન્ટેન કરે છે એવો V નો સબસ્પેસ છે એ સ્મોલેસ્ટ છે એવો, એટલે કે એનાથી પણ નાનો કોઈ મળી શકે નહીં. જોઈએ આપણે. It remains to show that span of S is such a smallest subspace. સ્મોલેસ્ટ હોવા માટે એનાથી નાનો કોઈ ના મળે. ધારો કે એનાથી કોઈ નાનો મળે છે. નાનો એટલે બાકીનું કોઈ એવું હોય તો એનાથી મોટો હોય. Suppose T is another vector subspace of V with S is subset of T, એટલે કે કન્ટેન કરે છે S ને. તો આપણે શું બતાવશું? T છે એ span of S કરતા મોટો છે. We will show that span of S is subset of T. એટલે span of S નાનામાં નાનો થાય જો આવું પ્રૂવ કરીએ. તો આટલું પ્રૂવ કરવા માટે એક સ્પાન ઓફ S નો મેમ્બર લઈએ તો એ T નો જ મેમ્બર છે એવું પ્રૂવ કરવું પડે. તો એક મેમ્બર લઈએ. Let U belongs to span of S. Then by definition of span of S, U is a finite linear combination of elements of S. So there exists alpha 1, alpha 2 up to alpha k belongs to R, V1, V2, Vk belongs to S, such that U equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 up to alpha k Vk. Now this is given that S is subset of T. S is subset of T. So every member of S is also a member of T. Here V1, V2 up to Vk belongs to S. V1, V2, Vk are members of S. So they are members of T also. Now T is subspace, vector subspace. So the condition of vector subspace it satisfies. Also T is a vector subspace. Vector subspace હોય તો કઈ condition છે?
alpha w1 plus beta w2 belongs to એ જે છે આપણે linear combination એમાં જ હોય તો આ પણ finite બે નો linear combination એમાં હોવો મતલબ finite linear combination પણ એમાં હોવો. So alpha 1 alpha 2 alpha k belongs to R, v1 v2 vk belongs to T. Therefore this implies alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha k vk also belongs to T. So our left side to શું છે u or u belongs to T. We have started from u belongs to span of S and proved that u belongs to T. So span of every member of span of S is also a member of T. Therefore span of S is subset of T. તો જે પ્રૂવ કરવાનું હતું ત્રણ વસ્તુ એ બધી પ્રૂવ થઈ ગઈ એટલે આપણું આખું થિયરમ પ્રૂવ થઈ ગયું. તો આવા સ્પાન ઓફ S ને આપણે કહેશું વેક્ટર સબસ્પેસ ઓફ V જનરેટેડ બાય S. બીજું એક થિયરમ છે. Let V be a vector space and S equal to V1, V2 up to Vk be a subset of V. Then S is linearly dependent. This set is linearly dependent if and only if one of the Vi, એટલે આ જે Vi's બધા આપ્યા છે એમાંથી એક Vi is linear combination of other V's. એટલે V1 લઈએ તે બાકીના બધાનો linear combination હોય. V2 લઈએ તો V2 સિવાયના જે છે એ બધાનો linear combination હોય. એમ પૂછો કહેવા માંગે છે. તો એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું થાય. તો linearly dependent તો આપી જ દીધો છે એટલે એ લઈ લેવાનું. પછી કોઈ પણ એક મેમ્બર જે છે એ બાકીનાનો linear combination છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું. અને કોન્વર્સ પ્રૂવ કરવા માટે માની લેવાનું કે દરેક મેમ્બર જે છે એ બાકીના મેમ્બરનો લિનિયર કોમ્બિનેશન છે તો આ સેટ છે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે એવું પ્રૂવ કરશું. તો ફર્સ્ટ લેટ અસ assume that S is linearly dependent given that the set S equal to V1 V2 Vk is linearly dependent. હવે ડિપેન્ડન્ટ હોય તો શું છે કન્ડિશન કે એનો લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇક્વલ ટુ થીટા થાય અને બધા સ્કેલર્સ 0 થાય નહીં. So there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha k not all 0 such that linear combination equal to 0. હવે 0 લખીએ મતલબ થીટા થીટા એટલે 0 વેક્ટર તો 0 વેક્ટર ને ખાલી 0 લખો તો ચાલશે. સ્કેલર્સ માં 0 એટલે સ્કેલર 0, વેક્ટર માં 0 એટલે થીટા. Here not all alpha 1 alpha 2 alpha k are 0, that is at least one alpha is non-zero. Thus alpha 1 v1 ધારો કે એક alpha I non-zero છે તો alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha I minus 1 vi minus 1 plus alpha I vi plus alpha I plus 1 vi plus 1 plus alpha k vk equal to 0 where alpha is non-zero. તો હવે જે non-zero છે એને એક સાઈડ રાખીએ આપણે આ ટર્મ ને બાકીની ટર્મ બધી બીજી સાઈડ લઈ જઈએ તો શું થાય તો માઇનસ આલ્ફા I vi ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 1 v1 પ્લસ એટલે અહીંયા એક I ની ટર્મ નથી એને આપણે આ સાઈડ લઈ ગયા એટલે માઇનસ થયું અને અહીંયા એ ટર્મ મિસિંગ છે બરાબર. તો હવે આ આલ્ફા I જે નોન ઝીરો છે એટલે કે આ નેગેટિવ નંબર છે તો
તો એનાથી આપણે બધા અહીંયા ડિવાઈડ કરી શકાશે, નોન ઝીરો નંબરથી ડિવાઈડ કરી શકાય, 0 થી ડિવાઈડ કરી શકાય નહીં. સો માઇનસ આલ્ફા આઈ થી ડિવાઈડ કરીએ આપણે તો vi ઇક્વલ ટુ માઇનસ આલ્ફા 1 અપોન આલ્ફા આઈ ઇન્ટુ v1 પ્લસ માઇનસ આલ્ફા 2 અપોન આલ્ફા આઈ ઇન્ટુ v2. એ રીતે આ બધું થશે બાકીનું. હવે આને આપણે નવો નામ આપીએ બીટા 1 બીટા 2 બીટા એમ. તો વી એઝ્યુમ બીટા j equal to minus alpha j upon alpha I for each j equal to 1 2 up to I minus 1 then I plus 1 up to k. Then vi equal to beta 1 v1 plus beta 2 v2 beta I minus 1 vi minus 1 beta I plus 1 vi plus 1 એ જ રીતે લેવાનું છે up to beta k v k. તો આ બધા બીટા 1 બીટા 2 આ બધા સ્કેલર્સ છે એટલે આ થયો લિનિયર કોમ્બિનેશન. એટલે vi છે vi સિવાયનાનો લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. હેન્સ one of the vi is a linear combination of the other vj's. કોન્વર્સ પ્રૂવ કરીએ. આવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ કોઈ એક vi છે એ બાકીના vj નો લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો પેલો સેટ છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિપેન્ડન્ટ છે એવું પ્રૂવ કરવાનું. Conversely, suppose one of the vi is a linear combination of the other vj's. That is vi equal to alpha 1 v1 plus up to અહીંયા એક vi વાળી ટર્મ મિસિંગ છે, બાકી બધી રાખવાની. Where alpha 1, alpha 2, alpha I minus 1, alpha I plus 1 up to alpha k are scalars. હવે આ vi ને આ સાઈડ લાવીએ તો એની જગ્યાએ એને I ની પોઝિશન પર ગોઠવી દઈએ તો અહીંયા થીટા રહેશે અને અહીંયા માઇનસ થઈ જશે. તો alpha 1 v1 alpha 2 v2 આ જે છે માઇનસ vi રહેશે, બાકી બધી ટર્મ એમને રહેશે અને ઇક્વલ ટુ 0. 0 એટલે થીટા વેક્ટર. તો માઇનસ vi નો મતલબ છે પ્લસ માઇનસ 1 ઇન્ટુ vi. તો આ બધા સ્કેલર્સ જ છે, આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 અપ ટુ આલ્ફા કે. એમાં એક નોન ઝીરો છે -1 અને આખો લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇક્વલ ટુ 0 થાય છે. ધેરફોર સમેશન આલ્ફા vi ઇક્વલ ટુ 0 વિથ આલ્ફા ઇક્વલ ટુ -1 which is non zero. તો એક નોન ઝીરો આવી ગયો છતાંય તે લિનિયર કોમ્બિનેશન 0 છે, તો that means set is dependent. This shows that the set is linearly dependent. Hence the theorem. તો આપણે હવે આટલું રાખીએ કારણ કે બેઝિસ નો એક ટોપિક છે એ મોટો ટોપિક છે એ બાકી રાખીએ એટલે આ એક ટોપિક પાછો આપણે પૂરો કર્યો સબસ્પેસ નો. તો બેઝિસ નો પ્રૂવ કમ્પ્લીટ કરશું એટલે આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ થશે. તો અત્યારે અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.